বাকি একটু কভার করি, অল্প একটু বাকি ছিল। লেটস কভার দিস পার্ট। ওকে, চ্যাপ্টার 9 এর এই পর্যন্ত আমরা করছিলাম। উই উইল স্টার্ট উইথ নিউক্লিয়ার ফিউশন। আচ্ছা, during a fusion reaction, lighter nuclei and some energy is needed to make it fuse into the nuclei. আচ্ছা, এইটার মানে হইতেছে ফিউশন রিঅ্যাকশনের সময় কি হয়, আমরা লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম that some of the mass can be converted into energy and some of the energy can be converted to mass. So যখন আমরা ফিউশন রিঅ্যাকশন করি, আচ্ছা আগে বলি ফিউশন রিঅ্যাকশন মানে কি। ফিউশন রিঅ্যাকশন মানে হইতেছে when two of the nuclei will join together to form a larger nucleus, we call it fusion reaction. আচ্ছা, during a fusion reaction, light nuclei and some energy is needed to make it fuse into the nuclei. The mass of the new heavier nuclei will be less than the mass of the constituent parts. Not all of the energy used to bind them together. Some of the energy will be lost to the surrounding. আচ্ছা, এটা আমরা গত ক্লাসেই পড়ছিলাম যে যখন দুইটা পার্টিকেল একসাথে কম্বাইন হয়ে নতুন কোনো কিছু ফর্ম করতে যাচ্ছে, ইন দ্যাট কেস কি হবে, a little bit of the mass will be lost, and the mass that will be lost will be used to form the bond between the two particles so that ওদের মধ্যে একটা বন্ডিং ফর্ম করানো পসিবল হয়। অ্যান্ড এই যে যতটুক ম্যাস লুজ করবে, অতটুক ম্যাসের যেখান থেকে যতটুকু এনার্জি দিবে, দ্যাট এনার্জি, ওটার 100% এনার্জি ইজ নট, কি বলবো, মানে not like এটার 100% energy will be used to form the bonds. Some of the energy will also be lost to the surrounding, and এই এনার্জিটা আমরা আর ফেরত পাবো না, so একটুখানি এনার্জি লস হবে। So some of the energy will be lost from this reaction. This is called the process of fusion, and hence it provides energy. This reaction takes place in stars. And আচ্ছা, এই রিঅ্যাকশনটা স্টার্স এর মধ্যে হয় কারণ হইতেছে তোমার ফিউশন, যেটা ফিউশনের মধ্যে fusion looks like this. um, ফিউশন রিঅ্যাকশন উইল লুক লাইক দিস। তার মানে হইতেছে যদি একটা পার্টিকেল এ থাকে আর আরেকটা পার্টিকেল বি থাকে, বেসিক্যালি দিস টু পার্টিকেলস নিড টু কাম টুগেদার টু ফর্ম অ্যানাদার নিউ পার্টিকেল উইচ উইল বি সি। এ আর বি মিলে যখন, হ্যাঁ কি হইলো, ও, এ আর বি মিলে যখন সি ফর্ম করবে তখন দেখা যাবে যে পার্টিকেল সি উইল গিভ আউট আ, আচ্ছা, আ লস অফ ম্যাস, হালকা একটু লস হবে ম্যাসের। আচ্ছা, এনার্জি ফর্ম করবে যেটা হইতেছে সির বন্ডিং এর জন্য ইউজ হবে, এন্ড লিটল বিট অফ দ্য এনার্জি উইল বি লস টু দ্য সারাউন্ডিং। হাউএভার এই যে এ আর বি কে একসাথে করা হইতেছে, এটা আমরা ফিউশন বলি, এন্ড এই ফিউশন আমাদের পক্ষে অলওয়েজ করা পসিবল হয় না। ইট ইজ গোয়িং টু বি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট। কেন? বিকজ এ আর বির মধ্যে একটা রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে, বিকজ বোথ অফ দিজ আর নিউক্লিয়ার, দুইটাই যেহেতু নিউক্লিয়াস হওয়ার কারণে both of them are positively charged. তার মানে A being positively charged and so is B, basically they have the same kind of charge and like charges will repel each other, so A আর B কে একসাথে করা আমাদের জন্য is going to be extremely difficult, which is why A আর B এর জন্য আমাদের দরকার হইতেছে একটা extreme level pressure that could bring A and B together to make them fuse into the C. At the same time, A and B will require high amount of kinetic energy so that they can come over without being repelled away. এ আর বি রে রিপেল করে সরায় না দিয়ে এদের দুজনের উল্টা আরো কাছে এনে কেমনে করে ধাক্কা খাওয়ানো যায় so that A B can turn into C. This will require extreme amount of kinetic energy. এই kinetic energy দেওয়ার জন্য it will also require high amount of temperature, because by now we already know that temperature or heat itself is the kinetic energy, because when you give something heat it gains kinetic energy. যখন এই তিনোটা জিনিস একটা এক্সট্রিম লেভেলে যাবে, only then it can lead us to some kind of a fusion reaction. A fusion reaction requires all these three things at its extreme amount possible, maximum amount possible, which is why fusion reaction only happens in the stars. বিকজ এত এক্সট্রিম লেভেলের টেম্পারেচার, প্রেশার অ্যান্ড কাইনেটিক এনার্জি তিনটার একটাও আর্থের মধ্যে দেওয়া ইউজুয়ালি পসিবল হয় না, বা পসিবল হয়ই না। হাউএভার people are trying to do this. And why are they trying to do this? Because in that case, you can try and make hydrogen, oxygen, nitrogen
fuse into something different. তুমি বলতে পারো যে আমাদের ফিউশন করা কেন দরকার আছে। ইফ ইউ রিকল, ও লেভেলসে কিন্তু আমরা ফিউশনের ব্যাপারে পড়ছিলাম। ও লেভেলস এ ফিউশন ছিল, যে ফিউশনটা হয়েছিল এভাবে করে, ইউরেনিয়াম 235 ভাঙে গিয়ে, সালবা পড়ছেন, গিয়ে কি হবে, বেরিয়াম হবে, ক্রিপ্টন হবে, অ্যান্ড 3টা নিউট্রন হবে। ঠিক আছে, যখনই একটা বড় এলিমেন্ট লাইক দিস ওয়ান ভাঙে গিয়ে এইটা আর এইটা ফর্ম করতেছে, উই কল দ্যাট ওয়ান আ ফিউশন রিঅ্যাকশন। A fission reaction is where as the mass is lost or the bond is broken within the atom, it will give out barium and krypton with the release of a lot of heat energy. Another question is, এই ফিউশন থেকে যদি আমি ইউরেনিয়াম 235 কে ভাঙা ব্যারিয়াম ক্রিপ্টন আর হিট পাইতেই পারি, আমার এক্সট্রা করে নতুন করে ফিউশন রিঅ্যাকশন কেনই বা করা দরকার? ঠিক আছে, আমি তো ফিউশন করে রিঅ্যাকশন পাইতে গেছে। এখানে টু অফ দ্য রিজনস আর, ফিউশনের জন্য উই নিড ইউরেনিয়াম 235, which itself is a problem. Not much of a problem, but it is a problem because you need something that is not always available. Not like 100% of the times তুমি যখনই চাইতেছো তখনই available. ফিউশনের মধ্যে রিঅ্যাকশন হওয়ার সাথে সাথে heat energy will be given to the surrounding. However, you need to understand, ফিউশন থেকে যেই পরিমাণ এনার্জি আমরা পাই, হিট এনার্জি, ফিউশন থেকে আমরা এনার্জি তার থেকে আরো বেশি পাই। এই কারণে আমাদের ফিউশন রিঅ্যাকশন পুরো 100% প্রপারলি হওয়ার পরেও উই আর স্টিল লুকিং ফর ফিউশন টু হ্যাপেন। আচ্ছা, ওয়ান লাস্ট থিং ইজ, ফিউশন করার চান্সেস বা ফিউশন রিঅ্যাকশন করতে পারলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়, বিকজ ফিউশন রিঅ্যাকশন উইল বি ডান উইথ হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন, যেগুলা পুরা ইউনিভার্সের সব জায়গাতে হাইড্রোজেন ইজ অ্যাভেলেবল। সে এই কারণে ফিউশন রিঅ্যাকশন করাটা আমাদের জন্য ইজিয়ার অ্যান্ড চান্সেস আর মাচ মোর হায়ার। যদি করতে পারে কি, ইন দ্যাট কেস যে ফিউশন উই ক্যান কন্টিনিউ ফর অ্যাজ মেনি ইয়ার্স অ্যাজ পসিবল, বিকজ এর থেকে বেশি অ্যাভেলেবল আর কিছু নাই। ঠিক আছে, এই কারণে আমরা ফিউশন করার চেষ্টা করতেছি। ফিউশনের মধ্যে এনার্জি রিলিজও বেশি হয় আর ফিউয়েলের অ্যাভেলেবিলিটিও বেশি, বিকজ দ্য ফিউয়েল ইজ হাইড্রোজেন। আর ফিউশনের ক্ষেত্রে দ্য ফিউয়েল ইজ ইউরেনিয়াম 235, যেটার অ্যাভেলেবিলিটি অনেক কম। কিন্তু ফিউশন, which is breaking down the larger atom into smaller ones, happens at a much lower temperature. Our fusion, which is fusing the smaller nuclei into a larger one, happens at a much higher temperature, যেটা আমাদের পক্ষে করা is almost impossible. অনেক, ধরো তোমার কত বলবো, 40-50,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস। হ্যাঁ, সানের ভিতরে হয়, ইউ ক্যান ইমাজিন কত টেম্পারেচার সানের মধ্যে হয় বা অন্যান্য স্টার্স এর মধ্যে হয়। এন্ড সানের টেম্পারেচার কিন্তু সারফেসের মধ্যে 6,000, কোরের মধ্যে 60,000। বুঝতেছো? আর্থেরও কিন্তু টেম্পারেচার ভিতরে অনেক বেশি, আর্থের সেন্টারে কিন্তু অনেক বেশি, কিন্তু সানেরটা এক্সেস টেম্পারেচার। এইটা মনে করো রিচ করা ইজ ইম্পসিবল। তুমি আর্থের মধ্যে 60,000 বা 30,000 টেম্পারেচার রিচ তুমি কোথায় করবা? 30,000 টেম্পারেচারে তো যে কোনো কিছু মেল্ট করে যাবে। বুঝছো? তুমি রিয়াকশনটা তো কোথাও একটা করাইতে হবে, রিয়াকশন তুমি করাইতে পারবে না। এই কারণে হইতেছে এই এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজ করার একটা চান্সেস। ইফ আই এম নট রং, তোমার ইটস নট পসিবল। তুমি 30,000 ডিগ্রিজে তুমি কি বিল্ড করবা? আগে তো এটা বুঝতে হবে যে 30,000 ডিগ্রিতে থাকবে কি, তারপর না তুমি চেম্বার বানাবে। ধুরো, এগুলো পসিবল না। আর্টিফিশিয়াল সান কেমনে হবে? এনার্জি তো আমরা প্রডিউস করতে পারি না, তুমি আর্টিফিশিয়াল সান কেমনে বানাবা? হ্যাঁ, আর এনার্জি তুমি দিলে আর কি আর সান হইল? এনার্জি যদি দেওয়া লাগে। আমি তোমার বলি, স্পাইডারম্যান 1 ছিল না মুভি, একদম প্রথমেরটাতে তোমার খেয়াল আছে, ভিলেনটা একটা রিয়াকশন করাইতে থাকে, ঠিক আছে, উইচ পুলস এভরিথিং টুয়ার্ডস হিম, একটা চেম্বারের মধ্যে সবকিছুকে টানিয়ে থাকে। দ্যাট ওয়াজ প্রবাবলি দ্য ডেমনস্ট্রেশন অফ আ ফিউশন অর আ ফিউশন রিয়াকশন। ফিউশন হবে, ঠিক আছে।
অ্যান্ড মানে ও একটা কি আনলিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি পাবে এই টাইপের একটা কিছু হি ওয়াজ ট্রাইং টু অ্যাচিভ। ওটা ছিল দিস ওয়ান অফ দিস কাইন্ডস অফ রিয়াকশনস, ইদার ফিউশন অর ফিশন। আর যেই এনার্জিটা হওয়ার জন্য পার্টিকেলস ওয়ার বিং কম্বাইন্ড, যে কারণে ওখানে দেখাইছিল কি এভরিথিং ওয়াজ বিং ড্রন ইনটু দ্যাট। কেন? বিকজ তোমার যখন স্টার্স এই পরিমাণে এনার্জি রিলিজ করা শুরু করতে থাকে, স্টার্স এর মধ্যে একটা আজব রকমের প্রেসার থাকে। ওই প্রেসারটা হওয়ার জন্য ইউ নিড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ম্যাস টুগেদার, যেটা মুভিতে কিন্তু এটাই দেখাইছিল। অল দ্য ম্যাসেস ওয়ার বিং ড্রন টুগেদার অ্যান্ড ওয়াই ওয়ার দে, তোমার ওখানে কিন্তু এটাও দেখা যায় সবকিছুই ওর দিকে চলে যেতেছে, ইভেন স্পাইডারম্যান হিমসেলফ। দ্যাট ওয়াজ বিকজ অফ দ্য গ্র্যাভিটি। when you start pulling objects due to this fusion বা fusion reaction, তখন সবকিছুকে এক জায়গায় করলে কি হয়, গ্র্যাভিটি বাড়তে থাকে, and gravity becomes so much that তখন তোমার নিজের জন্য এটা ডেডলি হয়ে যাবে গিয়ে। যে এত গ্র্যাভিটি হইলে ইট উইল পুল এভরিথিং, ড্র এভরিথিং টুগেদার। যেই কারণে আমরা বলি দ্যাট ব্ল্যাক হোল দেখা যায় না, বিকজ ব্ল্যাক হোলের ভিতরে সবকিছু গিয়ে হারায় যায়। ব্ল্যাক হোলের গ্র্যাভিটি ইজ এক্সট্রিম, এক্সট্রিম গ্র্যাভিটি। ও হইতেছে এই সবকিছু রিয়াকশন করতে গিয়া, ব্ল্যাক হোলটা কি বেসিক্যালি এই ফিউশন রিয়াকশন বারবার বারবার কন্টিনিউ করতে 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 ইট ইজ ডান রিলিজিং অল দ্য এনার্জি। এখন কি হচ্ছে, এনার্জিটা দেওয়া শেষ, কিন্তু মেটেরিয়াল গুলো পড়ে আছে। So that's what a basic definition of black hole is. It's done emitting and radiating all the energy that it ever could, and all the particles, constituent particles যেগুলো ছিল এগুলো সব ডান। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পার্টিকেল গুলো এক জায়গার ভিতর বসে আছে। এখন ওদের মধ্যে একটা মাত্র ফোর্সই বাকি আছে, হচ্ছে গ্র্যাভিটি। যার জন্য আমরা ব্ল্যাক হোলের নাম কিন্তু ব্ল্যাক হোল দিছি, বিকজ ইট 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 লুকস লাইক অ্যাজ ইফ এটার ভিতরে কিছু গেলে আর আসে না, ফেরত আসে না। আসলে তো দ্যাট ক্যানট বি প্র্যাকটিক্যালি কারেক্ট। কোনো না কোনো একটা জায়গাতে তো যায় জিনিসটা। ওটার মধ্যে ইট ইজ হিউজ, তুমি কিভাবে খুঁজে পাবা? ইটস নট পসিবল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অফকোর্স তুমি ওইখানে যাওয়ার অনেক আগেই তো তুমি দ্য পারসন উইল বি ডেড। হ্যাঁ, ডিকম্পোজ তো ইভেন্চুয়ালি হবে ইফ দেয়ার ইজ এক্সিস্টেন্স অফ ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া, বাট দ্যাট ইজ আনলাইকলি। হুম, ফর এভার। বিকজ ডিকম্পোজিশন কেমনে হবে? ডিকম্পোজিশন হওয়ার জন্য তো ইউ নিড দ্য প্রেজেন্স অফ ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড আদার মাইক্রো অর্গানিজমস, বিকজ তোমার ওই জায়গাতে তো কোনো কিছু ডিকম্পোজ করবে না, বিকজ দের ইজ নো লাইফ। অ্যান্ড ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকা মানে কি, সোজা কথা, দের উইল বি বিগিনিং অফ লাইফ নাও, মানে সাইন্টিফিক্যালি স্পিকিং, বুঝছো না? সো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকলে তো তুমি দেখতে যখন থেকে গাছ টাছ হয়ে যেতেছে আস্তে আস্তে, গাছ হয়ে মানুষজন হাঁটতেছে ইয়ার মধ্যে। হ্যাঁ, তাই তো হবে। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকলে তো ইভেনচুয়ালি একটা না একটা কোনো সিস্টেম শুরু হয়ে যাবে, ইকোসিস্টেম ক্রিয়েট হয়ে যাবে। তুমি তো মানে কি, স্পেস এমন কেন, বিকজ ওখানে তো লাইফ নাই, ঠিক আছে? আর লাইফ তো এক্সিস্টও করতে পারবে না ওখানে। বাট এনার্জি আছে অনেক, অনেক এনার্জি তো আছে। হ্যাঁ, না না না, আমার কাছে খুব ভালো লাগে মার্ভেলের মুভি। মার্ভেলের মুভি আমার কাছে ভালো লাগে, ইভেন দো মোস্ট পিপল। আমি তো আসলে কমিক্স গুলা পড়ি নাই। তোমরা তো পড়ো নাই, পড়ছো? তোমরা? হ্যাঁ, না না, আমি জানি, কিন্তু আমি কমিক্স কারা পড়ছে, কমিক্স পড়ছে তোমাদের জেনারেশনের মানুষজন এটা পড়েনি, আমাদের জেনারেশনের মানুষজন পড়ছে, যারা অরিজিনালি দ্য অথেন্টিক ওজি কমিক্স অফ ব্যাটম্যান অ্যান্ড স্পাইডারম্যান অ্যান্ড অল, এগুলো সবাই পড়তো। আমি পড়িনি, আমি পড়িনি, বাট সবাই এরা পড়তো। যার জন্য হয় কি, যারা কমিক্স পড়ে তারা কিন্তু এখনো বলে দ্য কমিক্স ওয়ার বেটার দেন তোমার দ্য মুভি। সো যারা কমিক বুকস গুলো পড়ছে এরা সবাই কিন্তু বলে ডিসি ইজ বেটার দেন মার্ভেল। হ্যাঁ, হুম হুম হুম। কিসের জন্য? না, আমি জানি না। I'm very excited about the new Spider-Man that is coming. It's got Messi in it. Messi cameo আছে এটাতে। যদিও দেখি ফেলছি আমি পুরাটা।
Messi took 15 million for 20 seconds. 15 million। 15 মিলিয়ন মানে বাংলাদেশি টাকাতে 180 কোটি টাকার মতো আসে। অনেক হাই, অনেক বেশি হাই। কিন্তু তারপরও people are still not talking about why Messi took so much money. People are talking about still the question is, পুরো worldwide the question is how could Marvel do this? মানে মার্ভেল মেসিরে রাজি কেমনে করাইলো এখানে আসার জন্য? বুঝতেছো মানে পপুলারিটিটা কোথায় চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ 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 ক্যামিওতে। হ্যাঁ না বাট এর জন্য এন্ড এট দ্য সেম টাইম মানে এগুলো ম্যাটারও তো করে না। মেসি ইজ মার্ভেল ফ্যান তো, এটাও ওয়ান অফ দ্য রিজনস। ও সেলিব্রেশনে অনেকবার স্পাইডারম্যানের একবার সেলিব্রেশন করলো না, স্পাইডারম্যান একবার, আয়রন ম্যানের একবার, এমএলএস এর সেলিব্রেশন দেখছিলা? ও একবার তুমি দেখো সার্চে দেখো, মেসি মার্ভেল ফ্যান বিকজ ও সেলিব্রেট করছিল সময় দুইবার, একবার আয়রন ম্যান আরেকবার স্পাইডারম্যানের সেলিব্রেশন করছিল। আরেকবার মনে হয় আরেকটা কি যেন আছে না, কারটা জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ ফিউশন রিয়াকশন, টেম্পারেচার প্রেশার না থাকলে ইম্পসিবল। না 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 ফিউশন হওয়া ইম্পসিবল, শুধু স্পিড অফ লাইট হইলে হবে কি, there is a difference. You need that temperature for a reaction. When objects are moving at speed of light, they will hit each other and they will মানে কি বলবো তোমারে, the momentum will cause them to break into something else. That can, you need to understand, fusion is not making them hit together with a lot of energy. It is making them react. You might be moving with the speed of light, does not mean you will react with something. If you move with speed of light and you hit into a wall, does not mean you react with it. তাই না? তুমি তো রিয়াক্ট করবে না, রিয়াকশনের জন্য কিন্তু টেম্পারেচার দরকার। তুমি যত স্পিডে যাও, রিয়াকশনের জন্য স্পিড দিয়ে লাভ নাই তো। হ্যাঁ রাইট। হ্যাঁ হবে, দ্যাট ইজ যদি আসলে এনাফ হইতে হবে। আরেকটা জিনিস কি, এই জায়গাতে a bit of chemistry has to come in. It is not about the velocity and the loss of energy all the time. It is also about the proper ideal condition. If you don't give it temperature pressure, in that case reaction হবে না, তুমি যাই করো না কেন reaction হবে না। পার্টিকেলস এর নিজের একটা অপটিমাম কন্ডিশন লাগে, ঠিক আছে, একটা ক্যাটালিস্ট লাগে, তো একটা কন্ডিশন লাগবে, সবকিছু এক জায়গায় হইলে তারপর রিয়াকশন হবে, আদারওয়াইজ রিয়াকশন হয় না। যার জন্যই তো ফিউশন পসিবল না। লাইন এক তো আর্থে আছেই, লাইন এক্স এন্ড পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরস তো আমাদের আছেই, কিন্তু আমরা তারপরে এই রিয়াকশন গুলো করতে পারি না। আমরা কি করতে পারি, উই ক্যান মেক আ পার্টিকেল ব্রেক ইনটু দ্য কোয়ার্কস এন্ড লেপটনস এন্ড অল, কিন্তু তুমি এইটা রিয়াক্ট করাইতে পারবে না। রিয়াক্ট করো না এখন পর্যন্ত ইম্পসিবল, বাট উই হোপ উই ক্যান ডু দ্যাট, বিকজ এই রিয়াকশন করতে পারলে অনেক লাভ আছে, আসলেই লাভ হবে, এটা মানে বিশাল বড় ব্যাপার হয়ে যাবে। And we can almost say that we will reach the point where we can say that there is no problem of energy anymore. হ্যাঁ ফ্রি ইলেকট্রিসিটি, ফ্রি এভরিথিং, নিড অফ এনার্জি উইল বি গন। এন্ড দেন এগেইন তোমার এনার্জি এখনো অনেক আছে, বাট এনার্জি আসলে নেওয়াটা ডিফিকাল্ট, আমরা তো নিতে পারতেছি। যখন তোমার এনার্জি লাইক ডেজার্টস এর মধ্যে যে এনার্জিটা পড়ে, এই এনার্জি গুলো তুমি যদি নিতে পারো, পানির উপরে যেটা পড়ে এটাও নেওয়া যায়, এটাও নেওয়ার চেষ্টা করতেছে। পানির উপরে দ্য অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দ্যাট উই গেট ফ্রম দ্য ফিউশন রিয়াকশনস হ্যাপেনিং অন ইন স্টার্স, এটা তো মোস্টলি ফল অন 73% অফ অল দ্য এনার্জি দ্যাট কাম টু দি আর্থ, which is barely a bare minimum of what the sun is actually emitting. সান ইমিট করে অনেক, তার একটুখানি আর্থে আসে, আর্থে যা আসে তার 73% পানির উপর পড়ে, তার 23% বা 25%-এর মতো ল্যান্ডে পড়ে, যার 1% আমরা বেয়ারলি কালেক্ট করতে পারি না। যার জন্য কিন্তু মানে তোমার কি বলবো, হিউম্যান সিভিলাইজেশন এত টাইমে এত ফালতু, মানে এই জায়গাতে আছি আমরা। আমাদের কিন্তু মানে ইফ উই কুড গেট মোর এনার্জি, আমরা এত দিনে উই উড হ্যাভ গন টু সাম আদার লেভেল অফ সিভিলাইজেশন, কি বলবো, তোমার লেভেলটাই আরেকটা থাকতো। বিকজ
ইন ওয়ান অফ দ্য থিওরিজ, মানে মানুষের ডেভেলপমেন্ট কতখানি হয়েছে বা সিভিলাইজেশন কতখানি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, বা আই ফরগট দ্য এক্সাক্ট টার্ম, ঠিক আছে, কি যেন টার্মটারে বলে, ওইটা কতখানি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এটা ইজ মেজার্ড উইথ দ্য আইডিয়া অফ হাউ মাচ এনার্জি ফ্রম দ্য সান ইউ ক্যান প্রিজার্ভ। The greater the amount of energy you can take, the better your condition is at the moment. আমরা এখন কিছুই নিতে পারি না, আমরা যদি পানির মধ্যে যেগুলো পড়ে ওগুলো সব নেওয়া শুরু করি তাহলে আমরা অনেকখানি ডেভেলপ করতে পারবো। নেক্সট আইডিয়া ইজ স্যাটেলাইট দিয়ে এনার্জি নেওয়া। দেয়ার উইল বি স্যাটেলাইট যেটা গিয়ে তোমার সান বরাবর ফেস করে, এটা যদি সান হয় সান বরাবর ফেস করে দাঁড়ায় থাকবে। সো সান থেকে আর্থে যে এনার্জিটা পড়তেছে ধরো কোনো একদিকে, ওইটা ইজ অল গুড। আর অন্যদিকে যেটা চাইতেছে স্যাটেলাইট গিয়ে কি করবে, ওইটারে গিয়ে কালেক্ট করে নিয়ে আসবে। দ্যাটস দ্য সেকেন্ড আইডিয়া। অ্যান্ড থার্ড আইডিয়া ইজ আরো স্যাটেলাইট যাবে অন্যান্য স্টারসের সামনে থেকে গিয়ে ওখান থেকে এনার্জি নিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে থার্ড আইডিয়া। কিন্তু তোমার অবভিয়াসলি এটা আমার কাছে মনে হয় পানি থেকে এনার্জি নিতে গেলেই প্রবলেম হয়ে যাবে। বিকজ ইফ ইউ স্টার্ট টেকিং টু মাচ এনার্জি ফ্রম দ্য ওয়াটার, পানির উপরে গুলো তুমি যদি আটকে দাও, নিচের যে স্পিসিস আছে এদের প্রবলেম হয়ে যাবে গিয়ে। আর এদের প্রবলেম হয়ে গেলে কয়েকদিনের ভিতরে এমন বড় কোনো প্রবলেম হবে, ইউ উইল হ্যাভ টু স্টপ টেকিং দ্য এনার্জি ফ্রম দ্য ওয়াটার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুড রিজার্ভের একটা বিষয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকোয়াটিক লাইফ পুরো বাজেভাবে এফেক্টেড হবে, বিকজ the sunlight that you think is being wasted on the water, it's not wasted, it is taken by some other system. অন্য স্পিসিসরা তো ওরা ইউজ করতেছে, সমুদ্রের মধ্যে তো ওই পানি ওই সানলাইটটা দরকার, ঠিক আছে? So মানুষ এখন মানে কি যে চিন্তা করছে উপর থেকে এটা নিবে, উপর থেকে নিলে নিচে এদের কি হবে, ঠিক আছে? এটা তো আরেক প্রবলেম। নোবডি থিংকস অ্যাবাউট দ্য ফিশ। হ্যাঁ, আই লাইক অলমোস্ট অল অ্যানিমালস, আমার অ্যানিমালস ভালো, ঠিক আছে? এটা আমি অলওয়েজই চিন্তা করি, মাঝে মাঝে এটা আমার মাথায় আসে যে এখন এই যে জাপান অলরেডি ট্রাই করতেছে, ধরো তোমার বহু স্কোয়ার কিলোমিটার ফ্লোট করায় উপর থেকে সোলার প্যানেল দিয়ে এনার্জি সব নিয়ে নিবে, তো নিচে যে গাছগুলো আছে ওগুলোর কি হবে, তাই না? আর নিচের গাছ এনার্জি যদি নাই হয়ে যায় তাহলে মাছ খাবে কি and টার্টলস খাবে কি? প্রবলেম আছে কিন্তু এটা, ইটস নট ইজি, ইউ ক্যান। হ্যাঁ, মাইক্রোপ্লাস্টিক্স খাবে, রাইট। Right. So, Mr. Salwa, that seems very practical. You can move the fish somewhere big. And what do you have that big where you can store all this fish? তোমার কাছে কি আছে Salwa? Another art. হুম, হ্যাঁ, মাছ তো ওখানে থাকে, যেখানে আমরা থাকি, জমি কিনছি এই জায়গাটাতেই থাকি আমরা, ঠিক আছে? এটা খুবই ভালো বলছো, দেখি এটা, এটা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো আইডিয়া, ঠিক আছে? হঠাৎ করে ওখান থেকে বরাবর সালমান নিচ বরাবর যাবে, বুঝছো, নিচের সব উঠাই না অ্যামাজন রেডক্রসের মধ্যে দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? এরপর ওরা আরো শান্তিতে থাকবে, বড় হয়ে যাবে, সেলুট দিয়ে দাঁড়ায় থাকবে মাছরা সালমানে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, একটা কামের কাম করছেন আমাদের জন্য, ঠিক আছে? ভালোই। আচ্ছা, তো এই হইতেছে fusion reaction. Converting hydrogen into helium could be nuclear reaction that would produce a lot of energy. If we could control this, it would become great source of energy. আচ্ছা, anyways, coming on to the next part, fusion reactions. Fusion reaction can be used to find the energy source. This could further be used to produce electricity. However, we are only at the research stage of this. আমরা এর থেকে বেশি করতে পারতেছি না। আমরা রেদার কি পারি, উই নো হাউ টু ক্যারি আউট ফিউশন রিয়াকশন, সেটা তো তোমরা অনেক ভালোই ইনশাল্লাহ পারবা, প্যারা নেই, বিকজ আমরা ও লেভেল যেটা ডিটেল করছি। Barium kryptonite. Since nuclear fusion has not been under control, we are currently using the fusion reactions of uranium to produce the energy that is being used to generate electricity. This is the reaction that large nucleus breaks into daughter nuclei, and along with the release of heat energy, the heat generated will be used to rotate turbine to produce electricity. রাইট, এই পর্যন্ত পারি আছে, এটা পর্যন্ত ঠিক থাকতে উই উইল মুভ অন টু অ্যাসাইনমেন্ট অফ চ্যাপ্টার 7C। না, 8A ও বাকি আছে। আচ্ছা, একটা কাজ করি, আমরা আগে 8 এর পার্টটা কমপ্লিট করে ফেলি, যেহেতু এটা করতেছিলাম লাস্ট, এরপরে আবার 7 এরটা করবো, ঠিক আছে? আমি 5 মিনিট পরে আবার অনলাইন মিটিং দিতেছি, অনলাইনে জয়েন করেন আপনারা, হ্যাঁ, 5-7 মিনিট পরে। না না না, আমরা জাস্ট এটা রেডি করি, 5 মিনিট পরে তোমরা আবার অনলাইনে জয়েন করো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,